कहते ने सही काम की चोण जिंदगी के अहम फैसलों चों एक है। बिल्कुल सही। सही करियर चुनना जिंदगी लिए महत्वपूर्ण भी है, पर अज के दौर दे विच ये जरा मुश्किल हो गया ते गुंझलदार भी। मुश्किल इस करके कि एक नौजवान चढ़दी उम्र दे विच इकल्ले तौर ते ये फैसला सफलता नाल नहीं लै सकदा कि उहदे वास्ते किहड़ा फील्ड सही है, वो किहड़े खेतर च जावे ते किस कोर्स की पढ़ाई करे। गुंझलदार इस करके कि अज दे तरक्की दे दौर दे विच इन्ने सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशनस, अकैडमीज़ ने ते ढेर सारे कोर्सेस। नौजवान दा कि उन्हां दे पेरेंट्स भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हां दे बच्चे लई की सही है ते की नहीं सही। अजिहे समय दे विच ही जरूरत पैंदी है काउंसलर्स की, करियर काउंसलर्स की, जो किसी भी नौजवान या विद्यार्थी दे नाल गलबात करके उसकी शख्सियत नूं जानते हैं, उसकी पसंद नापसंद नूं समझते हुए उसनूं सलाह दिंदे ने कि वो किहड़ा फील्ड चुनन, किस खेतर की पढ़ाई करन ताकि वो अपना सुनहरी भविख बना सकन। नौजवानों की अजिही मदद करन लई ही अते करियर गाइडेंस वास्ते सिटी इंस्टीट्यूट का एक उपराला है यह टीवी शो, जिसका नाम है सिटी करियर काउंसलिंग शो। इस दे विच असीं वख-वख माहिरां नूं बुलाया करांगे अते जाणिया करांगे कि नौजवानों लई किस खेतर विच किहड़ी पढ़ाई करके किस तरह दीयां करियर ऑप्शनस ने ताकि वो अपना सुनहरी भविख बना सकन। सिटी करियर काउंसलिंग शो दे विच साडे अज दे मेहमान ने डॉक्टर मनोज कुमार जी, डायरैक्टर सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड टैक्नोलॉजी। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैडम। सर, एजुकेशन के फील्ड दे विच तुहाडा काफ़ी तजुर्बा है, 2-3 दहाके तुसीं इस फील्ड च लगाए हैं, तो तुसीं एजुकेशन दे, विद्यार्थियों के और पढ़न के तरीकों के बदलते दौर नूं देखिया जी, तो अज दा दौर तुसीं किस नज़रिए नाल लैंदे हो कि किहो जिहा है पढ़ाई के मामले च? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ 6 ਜਾਂ 7% ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 6 ਜਾਂ 7% ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ 16% ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 37% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਉਹ 55% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਹਲੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ, +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟਸ ਔਰ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो इस कारण हाली भी इंजीनियरिंग एक मुढ़ली तौर पर एक ऑप्शन बच्चों को नज़र आती है। इंजीनियरिंग के बाद बच्चों का स्कोप बहुत बन जाता है, जिस तरह कि +2 करने के बाद इंजीनियरिंग के अंदर फिर बहुत सारिया ऑप्शनस हैं। सो किहड़ियां? मुख्य तौर पर इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, मकैनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और जिस तरह असी देखिए हुण पेट्रोलीयम इंजीनियरिंग, माइनिंग, न्यूक्लीयर इंजीनियरिंग, होर कई तरह दीयां जिहड़ियां स्पैशलाइज्ड ब्रांचेस हैगियां इंजीनियरिंग दीयां,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਬੀਟੈਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ, ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਚਲਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਈਵਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ +2 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10th ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦਈਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼, ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਟੈਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਮਟੈਕ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ +2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ +2 ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਬੀਟੈਕ ਕੋਰਸ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ITI ਕਰਕੇ ਜਾਂ +2 ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ +2 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ +2 ਕਰਕੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਟੈਕ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਔਰ ਬੀਟੈਕ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਔਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ MNCs ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, B&R ਹੈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਟੈਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਇੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਔਰ ਜੌਬ ਲਈ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਾਈ ਅਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਅਸੀਂ IBM ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। IBM ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ IBM ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਸ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮੈਂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ
ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਮੈਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਲਿਡ ਐਜ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਾਇਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸ਼ਖਸੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਜੀ, ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੌਪਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 60% ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ L&T ਹੈ, TCS ਹੈ, ਵਿਪਰੋ ਹੈ, ਏਅਰਟੈਲ ਹੈ, TNS ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਬਰੋਡ ਵੀ ਪਲੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਔਰ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੈਟ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਰਹੋ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹਨ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਸਕਸੈਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਈਅਰਸ ਹਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ +1 ਔਰ +2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।